Hey guys, welcome back to yet another episode of the review. As we have a very interesting guest. Ani Ayush's face should not be very new to you because he have been here multiple times. famous मान्छे He have been here multiple times. Ani you YouTube scene ma चाहिँ it's a very देखिराख्ने face हो. So हराइराख्ने फेस पनि के रे हराइराख्ने फेस पनि हो सो आजको हाम्रो बुक चाहिँ बुलसिट जब हो जुन चाहिँ आयुषले रेकमेन्ड गरेको थियो सो या आयुष अब बिकज तिमीले रेकमेन्ड गरे हो न मलाई एकदमै तर यो भन्दा हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ के भनिदिनु पर्छ होला भन्दाखेरि हाम्रो गेस्टलाई चाहिँ दिस इज लाइक यु हेभ टु गो एन्ड रिड द बुक या डेफिनेटली दिस द रिभ्यू क्यान नट बी अ रिप्लेसमेन्ट इन एनी वे या लाइक यो हाम्रो फर्स्ट थट्सहरू भर्खरै पढेर सकाएको हो वी स्टिल ह्याभ टु ऱ्याप आवर हेड्स अराउन्ड इट एन्ड दिस इज भेरी sort of a first impression of the book. True. Like there are so many things that we think are right or so many things that we think are wrong. Jun ek hafta पछि बोल्दाखेरि could be a different opinion, हैन? So definitely go read the book. It's a very interesting book, very interesting phenomena. It's called Bullshit Jobs, a theory, and it is a theory by David Graeber. And it's about how there are so many people doing work that's basically bullshit. I think like the reason this book is यो bookले actually राम्रै publicity पाएको है and it's because so many people can relate to it हैन so many people think that you know what मैले जे गर्दैछु मेरो काम it's kind of bullshit भनेर and धेरै जनाले like we've all been there पनि तर आई थिङ्क हामीले एउटा के कुरा चाहिँ क्लियर गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पहिला मैले सोच्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दा बुलसिट जब भनिसकेपछि सिट जब या ब्याड जबहरू या अनकुल स्टफहरूमा चाहिँ रिलेट गरेको थियो भन्ने होला मलाई फिल भयो तर इट्स भेरी कम्प्लिटली अपोजिट टु द फर्स्ट इम्प्रेसन अफ द टाइटल it says बिचमा actually explicitly says that there's a difference between shitty jobs and bullshit jobs. And shitty jobs are bad jobs that, like you know, like you have to clean the streets or then like जुन चाहिँ like गर्दाखेरि आफूलाई रमाइलो हुँदैन but it actually adds value to the society. True. That's shitty jobs. But bullshit jobs is like you don't enjoy it, it adds no value and then it's just there. Even if it disappears in next day, people would not even would not even notice. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ I think people who do bullshit jobs are more depressed, miserable, हैन and के भन्छ than compared to the people who does city jobs. Yeah, that's what the book suggests. And but yeah, you should definitely go read it so that you have a better understanding of what it is. True. यो बुकको चाहिँ स्टार्टिङ मलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के पनि लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ द राइटर डेभिड पब्लिस्ड आर्टिकल अन द फिनोमिनल अफ बुलसिट जब्स भनेर 2013 मा एउटा एस्से हैन त्यो एस्से यस्तो हिट भइदियो कि इट अलमोस्ट रिसिभ 1 million प्लस हिट्स इन्टरनेटमा अनि त्यसपछि ब्रिटिस र नेदरल्यान्डको यो पोल क्रिएटर्सहरूले पोल क्रिएट गरेर कि हाउ मेनी अफ यु रिलेट टु दिस एस्से कि दे डु नट सी भ्याल्यु इन देयर जब्समा चाहिँ almost 1/3 of the responses were like from people who do not see value in their jobs हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि डेभिडले राइटरले आफू नै ट्विटरमा चाहिँ पोल क्रिएट गरेको छ त्यो रेस्पोन्सको अनि त्यहाँ चाहिँ ही गट अराउन्ड लाइक 270 responses of people who do not see any meaning on whatever they do. त्यसले गर्दाखेरि द्याट एक्चुअली इन्सपायर्ड हिम टु कम अप विथ दिस बुक अनि इट गेभ हिम द मटेरियल टु स्टार्ट अफ ट्रु अनि राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने त्यो चाहिँ आई थिङ्क 2/3 अफ द बुक इज अल अबाउट द रेस्पोन्सेस अफ द पिपल सो लाइक त्यही मलाई पनि पढ्दा चाहिँ त्यही भएको बिकज आई रियली वान्टेड टु लभ दिस बुक मलाई हुन्छ नि लाइक it said a lot of things that I believe and I thought that this book will provide me argument points, talking points, research points that will मेरो opinion लाई reinforce गर्छ जस्तो लागेको थियो नि त यो बुकले हैन and I really wanted to love this book but I didn't love it as much हैन it's a good interesting book, it gives good point of views but I didn't feel like that it had the sufficient research, it had the sufficient surveys like not saying that it does not say interesting valid points bhandai bhandaina हैन there are so many valid points, there are so many interesting topics that you can think of but it's just that I was expecting a little more strong ground a little stronger ground ma better अलिकति स्ट्रङ्गर फाउन्डेसनमा चाहिँ बुक लेखेको छ कि जस्तो लागेको थियो विच वाज नट द केस सो
द्याट्स वाइ इट्स अ थ्योरी it's still a theory. So त्यही त यो बुक पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई अघि हामीले पनि कुरा गरेर आएको थियौँ कि कतिपय कन्ट्याक्समा चाहिँ हामी यो बुक पढेको 1 हप्तासम्म त बुकको हाइमै हुन्छ भन यो इन्भेस्टमेन्ट बायस तिमीले नै भनेको या हामीले त्यो धेरै बुकको बारेमा नराम्रो रिभ्यू दिएको एकदमै कम सुनिन्छ क्या एकदमै कम सुनिन्छ कसैले मैले त्यो बुक पढेको थिएँ राम्रो थिएन भन्दैन क्या कसैले किनकि बिकज दे invested so much time in it. Their brain goes मैले यत्रो घन्टौँ लगाएको छु हप्तौँ लगाएको छु मलाई मन परेर त घन्टौँ खर्च गरे होला नि मैले this investment bias in there, so we have to be very careful because there are bad movie reviews all the time. The rest of the movies is just like 3 hours 2 hours you can afford to hate it. With books I think you don't want to hate it. And your bookको कन्टेक्स्टमा चाहिँ definitely because it's written by one person, so I think आजको हाम्रो कन्भर्सेसनमा चाहिँ विल बी गिभिङ अ लट अफ कन्ट्रास्टिङ आइडियाज इभन टु राइटर्स बिकज अफकोर्स गाइज एकजना मान्छेले लेखेको बुक हो 7 बिलियन पपुलेसन 8 बिलियन पपुलेसन भएको वर्ल्डमा चाहिँ त्यो हुने नै भन्ने नै छैन कि सबैले हुनुपर्छ त बट स्टिल द बुक इज अ बेस्ट सेलर होइन यो बुक चाहिँ अलिकति मलाई फनी पनि फिल भयो तिमीलाई बेला बेलामा एट टाइम्स आई थट इट वाज हुन्छ नि लाइक अ प्रेमिस फर अ ब्याड स्ट्यान्डअप किन भन्दा मलाई बुक पढ्दाखेरि ल भोलि यो रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ आयुषसँग चाहिँ मजा आउनेवाला छ माइट बी थ्रोइङ अप अ लट अफ पन्च लाइन्स हुन्छ नि यो बुकको कन्टेक्स्टमा भनेर नो एक्चुअली लाइक द रिजन आई सजेस्टेड दिस बुक वाज आई ह्याड बिन थिङ्किङ अबाउट दिस फर अ लङ टाइम होइन अनि इट अल स्टार्टेड बिकज इन माई स्ट्यान्डअप आई वाज starting to talk about feminism and patriarchy अनि the social structure, social inequality त्यसको त्यो एरियामा गइरहेको थिएँ and I was just I keep thinking about why it happens because then if I have to do stand-up then I have to understand what it is and why it happens. True. I have to go to the core and I have been thinking about this. अनि लाइक मलाई पनि one thing that I truly believe is that it all comes down to economy होइन economy of things किनकि there is patriarchy because जुन ट्रेडिसनल्ली केटाहरूले गर्ने कामलाई चाहिँ मनीमा भ्याल्यु गरिन्छ अनि ट्रेडिसनल्ली वुमेनले गर्ने कामलाई चाहिँ मनीमा भ्याल्यु गरिँदैन गिभिङ टेकिङ केयर अफ चिल्ड्रेन टेकिङ केयर अफ फ्यामिली टेकिङ केयर अफ हाउस समथिङ दे सुड बी डुइङ बाइ नेचुरली भनेको मदरहुड हैन सो त्यसलाई चाहिँ भ्याल्यु दिइँदैन अनि केटाहरूले गर्ने कामलाई चाहिँ मोनिटरी भ्याल्यु दिइन्छ एन्ड द्याट वाज द लाइक वान अफ द कोर रिजन्स वाइ पेट्रियार्की एक्जिस्ट्स भनेर त्यहाँसम्म मेरो थट प्रोसेस पुगिरहेको थियो क्या एन्ड द्याट्स वाइ आई वाज थिङ्किङ अबाउट यो के अरे लाइक द मोनिटरी भ्याल्यु द्याट वी गिभ टु वर्क होइन अनि त्यो एरियामा म पुगिसकेको थिएँ द्याट्स वाइ आई थट द्याट दिस बुक इज गोइङ टु बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि मैले सोचिरहेको धेरै कुरालाई चाहिँ यसले नयाँ डिमेन्सन दिन्छ नयाँ टकिङ पोइन्ट्स नयाँ आर्गुमेन्ट पोइन्ट्स दिन्छ भनेर चाहिँ मैले सोचेर आई रियली वान्टेड टु गिभ रिड दिस बुक बट अनफर्चुनेटली चाहिँ जति मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ आई थिङ्क मेरो एक्सपेक्टेसन पनि हाई भयो होला तर जति मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्यहाँसम्म चाहिँ पुगेन आई लाइक म्याटर अफ फ्याक्ट इन अ लट अफ प्लेसेस मैले जति पनि सोचेको छैन जस्तो लाग्यो क्या यो बुकमा चाहिँ सो आई वाज अ लिटल बिट डिसअपोइन्टेड त्यसमा चाहिँ मलाई यो बुकको सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो नोट पनि गरेको छु जसरी क्याटेगोराइज गरेँ नि उसले 5वटा क्याटेगोराइजेसन एउटा फङ्किज एउटा डक टेपर्स एउटा त्यसपछि should we like properly define what bullshit jobs is so let's go one by one then and like first what bullshit job that about according to David Graeber is it's a job the primary requirement for a bullshit job to be bullshit job is that the person who does it उसलाई पनि लाग्छ कि यो बुलशिट जब हो उसले पनि त्यसको भ्यालु देखिरहेको उसले आफैले त्यो भ्यालु देखिरहेको हुँदैन इट्स नट लाइक द्याट वर्क इज भेरी द्याट वर्क डज नट एड एनी भ्याल्यु सो द्याट्स अ बुलशिट जब होइन कि हुन्छ नि बिकज अरूलाई हेरेर त त्यो त्यहाँको भित्रको नुवान्सेस थाहा हुँदैन नि त सो बुलशिट जब हुनको लागि चाहिँ यु हु द पर्सन हु इज डुइङ द जब मस्ट फिल द्याट इट्स अ बुलशिट जब अनि त्यसको के अरे भाइब्रेसनले चाहिँ द्याट पर्सन इज अनह्याप्पी या एन्ड दे लाइक दे आर अनह्याप्पी बिकज दे आर डुइङ बुलशिट जब अनि दे फिल लाइक अब भोलिपल्ट यो होल इन्डस्ट्री यो होल प्रोफेसनको सबै मान्छे हरायो भने संसारलाई खासै फरक पर्दैन याद पनि गर्दैन सो द्याट्स द क्राइटेरिया अफ बुलशिट जब अनि डेभिडले चाहिँ कति 5वटा क्याटेगोरिज गरिदिएको छ एउटा चाहिँ फङ्किज हो फ्लङ्किजले चाहिँ उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ
जसको कामै ऊभन्दा माथि सिनियर मान्छेलाई चाहिँ स्पेसल फिल गराउनुको लागि होइन, या सेक्रेटरी हुनसक्छ या भनौँ न तिम्रो रिसेप्सनिस्ट हुनसक्छ एट एन अर्गनाइजेसन वी अलवेज सी रिसेप्सनिस्ट डुइङ नथिङ usually होइन my receptionist does a lot of work though. yeah like again it's not everyone like receptionist भन्ने बित्तिकै बुलशिट जब होइन कि it's just that there are a lot of receptionist jobs that are basically bullshit त्यो त्यहाँ नेसेसरी नै छैन. अर्को चाहिँ मलाई एकदमै अग्री गरेँ, जस्तै फर इक्जाम्पल बाहिरको यो युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा हुन्छ नि कतिपय खतरा खतरा होटलहरूको बाहिर चाहिँ त्यो युनिफर्ममा राखेर मान्छेलाई राखिदिन्छ नि, तिनीहरूको कामै यत्तिकै बस्ने हुन्छ नि. अफकोर्स द्याट इज बुलशिट जब बिकज त्यसको कामै डोरम्यानहरू होइन, उसको काम भनेको ढोका खोलिदिनु. द्याट्स इट. त्यो त अबको जमानामा. अनि एउटा दामी कुरा चाहिँ के पनि गरेको छ भन्दाखेरि डेभिडले चाहिँ इट्स द टेक्नोलोजी द्याट वुड बी अटोमेटिङ अ लट अफ दिस जब्स. अनि सडनली भोलिको दिनमा चाहिँ यो करियरै ढुस हुनेवाला छ कि. and like part of the reason I started thinking about bullshit jobs even before this book was I had already read about who's the economist, मैले नाम बिर्सेँ, who says that basically there was an economist in the 1980s तिर 1980s हैन त्योभन्दा अगाडि 1918 तिर होला, where he predicted that जुन तरिकाले टेक्नोलोजी एडभान्स भइरहेको छ, and this is the starting point for all this thought क्या. जुन तरिकाले 1918 मा प्रेडिक्ट गरेको कुरा चाहिँ जुन तरिकाले टेक्नोलोजी एडभान्स भइरहेको छ, जुन तरिकाले म्यानुफ्याक्चरिङ टेक्नोलोजी एडभान्स भइरहेको छ, विल सुन रिच अ पोइन्ट इन 2 decades or 3 decades where everyone will only have to work like 4 hours a day or like 20 hours a week होइन. अनि बिकज यो मसिनहरूको एफिसियन्सी त्यही तरिकाले बढिसकेको हुन्छ. अनि विच सुड बी द केस बाई अल के अरे लजिक होइन, किनकि अटोमेसन हुँदैछ, मसिनरी खतरा हुँदैछ, बट एक्ज्याक्ट अपोजिट चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स गरिरहेको छौँ. वेआर वर्किङ इभन मोर होइन, वेआर वर्किङ 40-50 hours a week होइन. सो वाइ इज द्याट? So maybe we need to question ourselves. The kind of a job we are doing, is it a bullshit job? Because हामीले काम त गरिरहेको छौँ, मेहनत त हालिरहेको छौँ, इनर्जी त हालिरहेको छौँ, तर त्यो भोलि गएर गायब भयो भने त्यसले चाहिँ कसैको लाइफमा इम्प्याक्ट पार्छ कि पार्दैन, या यसले चाहिँ कुन लेभलसम्म मिनिङ हालेछ भनेर इट मेड मी आस्क द क्वेसन्स हुन्छ नि. साला मैले गरिरहेको काम अलिकति बुलशिट जब त होइन जस्तो फिल भइदिएर. सो देयर आर फ्लङ्किज अनि डक टेपर्स, देयर्स डक टेपर्स जसको काम भनेको फिलिङ द ग्याप्स के. जस्तै फर इक्जाम्पल केही माथिको सिनियर लेभलले गरेको मिस्टेक्समा चाहिँ जसको काम चाहिँ अलिकति डक टेप जस्तै एज नाम सजेस्ट हामीले टाँस्ने हुन्छ नि होइन. So it exists because someone else did a bad job. Yeah, or someone else designed a system which does a complete job, right? And then we need duct tapers to jada huncha tyo fill in the gaps. Yeah, instead of solving the real problem, they create jobs to whose job is to duct tape and fix अरूको प्रब्लम. अनि यो डक टेपर्सहरू हुन्थेन यति सिनियर म्यानेजमेन्टले चाहिँ आफूले गरेको काम नै टिपटप प्रपर गरिदिएको भए यो डक टेपर्स गर्ने मान्छे नै चाहिन्थेन होइन. सो त्यो कन्टेक्स्ट. अर्को चाहिँ बक्स स्टिकर्स भन्ने छ. बक्स स्टिकर्स आर जस्ट देयर बिकज दे मेक रिपोर्ट्स. देयर इज अ रुल द्याट त्यो चाहिन्छ. त्यो अल दे हेभ टु डु इज दे मेक रिपोर्ट्स. दे मेक रिपोर्ट्स. देयर जस्ट लाइक देयर टु से द्याट काम चाहिँ भइरहेछ है भन्नलाई मात्रै बसिरहेछ. Those are box stickers. अर्को चाहिँ टास्क मास्टर्स होइन, जुन चाहिँ मलाई अहिले बिकज a lot of my work is to assign people what to do होइन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ am I a tax master to feel with that? But I disagree with a lot of things that books says. Again, like the primary requisite is if you feel like it's bullshit. And if you don't feel like it's bullshit, then it's not bullshit. It's bullshit. Exactly. Right? So tax master is who assign work to other people. अनि अर्को लाग्छ चाहिँ फ्ल्याग क्याचर्स. फ्ल्याग क्याचर्स भनेको चाहिँ हरेक कम्पनीमा चाहिँ त्यो कस्टमर फिडब्याक लिने मान्छे हुन्छ, तर तिनीहरूले कस्टमर फिडब्याक त लिन्छ बट देन दे क्यान नट डु मच अबाउट द प्रडक्ट या सर्भिस. तिनीहरूले काम चाहिँ सुने जस्तो मात्र गरिदिनु हुन्छ होइन. सो यो जुन कस्टमर सर्भिस तर वी डु नट हेभ एनी से अन हाउ द सर्भिस सुड बी चेन्ज एज पर द कस्टमर्स फिडब्याक होइन. अनि यो जुन हामीले 5वटा आई थिङ्क यु मिस्ड एउटा गुन्स भन्ने, बिकज फ्ल्याग क्याचर्स वाज सर्ट अफ ए आफ्टर थट आफ्टर एडिसन. ए ओके यस ओरिजिनल 5 वाज goons. Goons is jobs that exist because someone else, your competitor, hired the same people. Yes, like a corporate lawyer. Corporate lawyer. अब तिम्रो कम्पिटिटरले एउटा खतरा लयर राख्यो भने मलाई नि चाहियो अब, किनकि
वान अपमेनसिप गर्नुपर्ने हुन्छ. Exactly. So गुन्स पनि छ. So he talks about 5 major bullshit job categories, and flag catchers was sort of a specification हुन्छ नि, like it's a combination of 2 or 3 के भन्छ bullshit job category. ट्रु. अनि यो यसो सोच्दाखेरि अहिले हामीले भन्दाखेरि हजुरलाई फिल भयो होला कि यिनीहरू नभए पनि सिस्टम चल्छ क्या, यिनीहरू नभए पनि के अरे त्यो हुनुपर्ने कामहरू भइरहेको हुन्छ होइन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ इन्साइट चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि the people who are doing bullshit jobs are paid much higher than the people who are doing meaningful work. That came to me as a surprise कि ओके किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै फर इक्जाम्पल बिजनेस ग्रो हुनको लागि या बिजनेसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट्स द क्यापिटलिजम द्याट इट्स वेयर बिजनेसेस प्रस्पर्स नि त होइन. इट्स कम्युनिजममा हो नि त बिजनेस प्रस्पर नहुने, बिकज अ लट अफ थिङ्स आर कन्ट्रोल बाई स्टेट. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मलाई कन्ट्राडिक्ट चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल काइन्ड अफ एन्टी क्यापिटलिजम छ यो बुक होइन. डेफिनेटली. अनि होइन त्यो पार्ट चाहिँ आई लाइक द्याट वाज द बेस्ट पार्ट अफ द बुक फर मी होइन, बिकज इभन दो इट डज नट ह्याभ द राइट सर्वेज र जुन त्यो डेटाले ब्याकअप गर्न नसक्यो भने दिस वाज अ न्यू आइडिया द्याट got me excited in the book, which was the conventional wisdom is that capitalism market life free छोडिदियो भने it will bring out the most efficient system for progress होइन. तर we're definitely not seeing that because there are bullshit jobs exist in capitalist society even more than in के अरे ब्युरोक्रेसी और जुन कम्युनिस्ट सोसाइटीमा भन्दा बढी बुलशिट जबहरू देखिरहेछौँ. तर कस्तो आइरनी होइन, बिकज क्यापिटलिजम स्पिक्स मोर टुवर्ड्स प्रॉफिट. But that's what it's saying, that it's saying that whatever we're saying is not exactly capitalism. It's हुन्छ नि, it's feudalism in a capitalist mask. Okay. And that's what he's trying to say. Like अलिकति like he talks about feudalism a lot होइन. सो अहिलेको जुन क्यापिटलिस्ट सोसाइटी, क्यापिटलिस्ट मार्केट हामीले देखिरहेछौँ, इन्डस्ट्री देखिरहेछौँ, इट्स मोर रिजेम्बलिङ द फ्युडलिस्ट सोसाइटी अफ मिडिभल टाइम्स होइन, वेयर माथिको टपको मान्छेले धेरै लिइरहेछ एन्ड दे हेभ अ लट अफ रिसोर्स. अनि त्यो त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि बुलशिट जबहरू क्रिएट गर्नु परिरहेछ, बिकज सो द्याट दे डु नट रिभल्ट या दे डु नट कम आफ्टर यु, किन केही न केही मात्र इङ्गेज गराइरहेको छ नि त होइन. सो लाइक वान अफ द थिङ्स द्याट इट सेज भेरी स्पेसिफिकली इज अहिलेको क्यापिटलिजम जुन देखिरहेछौँ हामीले, इट्स मोर लाइक फ्युडलिजम होइन, द्याट इज wearing a capitalist mask. And that was very interesting to me. That was the most interesting part in the book for me. Because अझ एउटा स्पेसिफिक एउटा डेटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कको एराउन्ड लाइक 49% जब चाहिँ बुलशिट जब हो अरे के हुन्छ नि. एउटा ब्याङ्कको है वान अफ द मोस्ट ट्रस्टेड, वान अफ द मोस्ट सिस्टमटाइज एउटा अर्गनाइजेसन भनौँ न 21st सेन्चुरीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ. एक्चुअली दिस वाज भेरी, यो कुरा यो पेन्डेमिकको बेलामा प्रुभ पनि भयो नि त. In a way. Yeah, and like 8 months, 9 months summer, nobody did any kind. All the banks were closed, all the government offices are closed, and the only people that are working are from like either IT sector, media side ko they were working, but banks were closed, everything was closed, and world was fine. But interestingly, if there is one industry that didn't lost any money, was bank. Yeah. So it makes everyone was losing money. Yeah, it makes no sense. Like whatever they tell us makes no sense. Makes no sense. True. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो अब हुन त तिमीले भनिहाल्यो फ्युडलिजमको कुरा गरिएको छ भनेर, अनि तर स्टिल कन्सिडरिङ कि वी आर लिभिङ इन अ भेरी क्यापिटलिस्ट वर्ल्ड होइन, क्यापिटलिस्ट वर्ल्ड विच इज जहाँ चाहिँ बेसिकली डेफिनेसन मैले बुझेको डेफिनेसनमा चाहिँ अ लट अफ अर्गनाइजेसन या बिजनेसेस या कुनै पनि त्यो इकोनोमी चाहिँ इट्स ओन बाई अ प्राइभेट एन्टिटी नि त होइन, विच इज मोर टुवर्ड्स प्रफिट देन ओन बाई अ गभर्मेन्ट सेट, जुन चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल मोर अफ अ कम्युनिजम, त्यसमा चाहिँ बिजनेसेस एन्ड द प्रफिट मेकिङ स्ट्रक्चर इज ओन बाई स्टेट. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसन्स या प्राइभेट के अरे एन्टिटीले रन गरेर आएको इकोसिस्टम जहाँ चाहिँ फर प्रफिट हुन्छ, त्यस्तो इन्डस्ट्री या त्यस्तो इकोसिस्टममा नै almost half of the jobs, almost half of the के भन्छ मनी इटिङ सर्भिसेस आर वर्थलेस, डज नट एड एनी भ्याल्यू भन्दाखेरि चाहिँ नाउ इट केम एज अ सरप्राइज कि ओके
होइन त्यही त नि लाइक because at one point capitalist people who like capitalism worked and it made a lot of profit, but now people at the top got greedy and said okay we need to take all of the profit होइन अनि त्यसपछि फ्युडलिजमतिर जान थाल्यो क्या होइन अब आफूले सबै प्रफिट राख्नु छ भने त अरूलाई बिजी राख्नु पर्यो सो द्याट दे डोन्ट नोटिस होइन बिकज इफ दे हेभ फ्री टाइम बिकज हुन्छ नि एकदम एफिसियन्ट छ सिस्टम एन्ड दे विल हेभ फ्री टाइम वन्स दे हेभ फ्री टाइम दे विल स्टार्ट थिङ्किङ दे विल स्टार्ट आस्किङ क्वेसन्स ओके वेयर्स माई एफर्ट गोइङ वेयर्स माई मनी गोइङ एन्ड द्याट्स वाट दे डोन्ट वान्ट द्याट्स वाट द फ्युडलिस्ट डोन्ट वान्ट सो दे वान्ट टु किप पिपल वर्किङ किप पिपल बिजी किप पिपल अप्रेस्ड so that they can have all the money. अनि त्यही भएर यो एउटा रिलेसनसिप देखाइदिएको हो नि त यो ओनिङ टाइम जस्तै फर इक्जाम्पल इफ आई एम हायरिङ सम वान आई एम बाइङ देयर 8 hours अफ टाइम नि त होइन अनि त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल अफ के भयो यो पहिलाको मिडिभल टाइम्समा चाहिँ ब्ल्याकहरूलाई एज अ सर्भेन्टको रूपमा राखिन्थ्यो होइन कतै न कतै इन अ डिफ्रेन्ट वे चाहिँ कनेक्ट गर्न खोजिरहेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ मेकिङ पिपल बिजी सो द्याट दे डोन्ट गिभ होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा पनि भन्छ त्यस्तो त्यो कारणले त हायर गरे त होइन मान्छेलाई हुन्छ नि होइन बिकज यु आस्क योर सेल्फ लट अफ थिङ्स यु रिड इन अ बुक्स नि त लाइक वान अफ द थिङ्स द्याट लाइक मैले आफैले इन्टरनलाइज गरेर कन्क्लुड गरेको कुरा चाहिँ लाइक देयर नो सच थिङ एज बुलशिट जब्स इन्टायरली इट्स जस्ट द्याट देयर आर अ लट अफ जब्स वेयर a majority portion is bullshit and being able to filter those things would be a very good thing for an individual, an entrepreneur, a business owner, or even as you know as a worker भनौँ न त्यही भएर मेरो चाहिँ अब मेरो यो बुक पढिसकेपछि एउटा मेरो पर्सनल टेकअवे चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आई सुड नट ह्याभ अ डक टेपर्स इन माई बिजनेस इज ओके किन भन्दाखेरि चाहिँ कि त मैले सिनियर म्यानेजमेन्टलाई क्वेसन गरेँ कि त मैले आफूलाई नै क्वेसन गर्नु पऱ्यो कि मैले जे पनि काम गरिरहेको छु इट हेज टु बी टिप टप इट हेज टु बी पर्फेक्ट नो अदर पर्सन हेज टु ल यसमा गरेपछि बल्ल यो पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ द्याट्स अ पर्सनल क्वेसन द्याट आई आस्क माइसेल्फ अनि लाइक अर्को चाहिँ मलाई चाहिँ के भएको नि लाइक one of the things that I get asked a lot because I do a lot of things कहिले के गरेर हुन्छ how do you manage time धेरैले सोधिरहेको हुन्छ है मलाई चाहिँ because like I seem like I do a lot of things you do a lot of things bro होइन अनि like one of the things यो पढ्दा पढ्दै realize is that what I realized was I was able to pinpoint मेरो काममा bullshit कहाँ छ nice होइन and then I just stopped doing those things and instead of doing those things I started doing something that I like. Nice, and like and it also comes from a point of privilege because I am in a position where I can do that. Exactly. And I always make sure that my employees, the people that I hire, know that they can do that too. Exactly. मलाई यो बुकसँग चित्त नबुझेको एउटा ठुलो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ पिआर कन्सल्टेन्ट र ब्रान्ड म्यानेजरलाई चाहिँ गुन्समा राख्दैछ होइन त्यही लाइक इट्स रिसर्च नपुगेको चाहिँ म त्यही भएर भन्छु क्या होइन बिकज कतिपय कुराहरूलाई यस्तो ब्ल्याङ्केट स्टेटमेन्ट दिएको छ जेनरलाइज गरिदिएको छ पिआर भयो मार्केटर्स भयो एचआर भयो अनि लाइक इभन आइटीलाई पनि बुलशिट जबमा के अरे गरिदिएको छ होइन यो आइटी इन्डस्ट्री नै भनिदिएको छ कतिपय ठाउँमा होइन एकदम जेनरलाइज्ड इट्स अ भेरी आउटसाइड पर्सपेक्टिभ अफ what people think these people do होइन अनि I agree that there's a lot of bullshit in these jobs. Yeah. There's a lot of bullshit in these jobs, but it's not pointless. It's not. It does have value. It does add value to the society. तर फेरि कन्ट्राडिक्टिङ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यु माइट से अनुप हामी जस्तै तिमीहरूमा कुरा गरेर एउटा पर्टिकुलर जबलाई चाहिँ हामीले बुलशिट के अरे डिक्लेयर गरिदिन सक्छ भनौँ बट द्याट इफ पर्टिकुलर पर्सन इज नट फिलिङ द्याट नाउ इट्स नट अ बुलशिट जब सो यो पार्टमा चाहिँ इट गेट्स अ भेरी कन्ट्राडिक्टिङ फाउन्डेसन नै हल्लिन्छ क्या त्यहाँनिर किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एस्पेक्टबाट बुलशिट जब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज नट एडिङ एनी भ्याल्यू टु अ सोसाइटी जुन चाहिँ भोलि गएर डिसपियर भयो भने वुड नट मच मेक अ डिफरेन्स अर्को एन्डमा चाहिँ के हालिदिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट पर्टिकुलर पर्सनको इनर फिलिङ्स कि हि अर सी इज गेटिङ समथिङ आउट अफ इट अर नट होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ या इट्स अलिकति लाइक द वे दे टक अबाउट पिआर म्यानेजर्स अर इभन लाइक यु नो मार्केटर्स ब्रान्ड म्यानेजर्स होइन there's value to that होइन इट्स जस्ट द्याट there's a lot of bullshit in that job त्यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ
a job can also be a bullshit even if that particular person sees a value in that particular thing, and let me complete हैन. अनि त्यो भनिसकेपछि चाहिँ हामीले के कुरा अग्री गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री इन्डस्ट्री हेज बुलसिट जब्स के मेरो जस्तै फर इक्जाम्पल होइन एउटा एथिस्टकोलाई होइन एउटा प्रिस्ट माइट बी ए बुलसिट जब होइन. भोलि गएर मन्दिरै गायब भयो भने उसको जीवनमा त के हुनु, एसएसको जीवनमा त केही पनि हुनेवाला छैन नि त होइन. तर पण्डितको लागि त आफ्नो कति मिनिङ हुन्छ होला होइन. यु एज अ कमेडियन माइट हेभ अ लट अफ पञ्च लाइन दिमागमा, तर एउटा पर्टिकुलर जो प्रिस्टको लागि त he or she sees meaning in his work नि होइन. त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क हामीले बेला बेलामा त्यसबाट हटाइदिनु पर्छ. इभन इफ वेन समवन सिज, हुन त मैले प्रिस्टलाई भन्नु खोजेँ, सो नो अफेन्स. सो इभन इफ समवन सिज अ भ्याल्यु इन डुइङ समथिङ, त्यसलाई चाहिँ एउटा बेस मेट्रिक्स निकालेर त्यसलाई चाहिँ बुलसिट जब्स भनेर लेबल गर्न सकिन्छ. बिकज द्याट जजिङ इट मोर इन टर्म्स अफ वाट भ्याल्यु इज इट एडिङ टु सोसाइटी के. बिकज एट द एन्ड अफ द डे वी लिभ इन अ सोसाइटीवाला संसार हो नि त हाम्रो होइन. सो या इट्स सब्जेक्टिभ म्याटर बनाइदिएको छ एन्ड देन अलिकति क्याटेगोराइज गरेर अब्जेक्टिभ पनि बनाउन खोजिरहेको छ. एन्ड द्याट पार्ट वाज अ लिटल बिट फ्लेकी, अलिकति यु नो स्ट्रङ फाउन्डेसन चाहिँ त्यहाँनिर भएन क्या. बिकज बेसमै सब्जेक्टिभिटी राखिदिएको छ एन्ड देन ट्राइङ टु एक्सप्लेन इट इन एन अब्जेक्टिभ वे, अनि त्यो चाहिँ काम गरेन खासै मेरो लागि. मेरो एउटा त्यो क्वेसन तिमीलाई चाहिँ जसरी यो बुकले चाहिँ लास्टमा, जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यो बुक पढ्दाखेरि नै मलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि ओके सो दिस यो बुकले त युनिभर्सल बेसिक इन्कमको अगेन्स्टमै जान्छ भन्ने मलाई फिल भएको होइन. अनि इभेन्चुली इट एन्डेड अप with very strongly suggesting होइन. universal basic I think income. it has the book is a lot about, it has more questions than answers, but लास्टमा चाहिँ यो एउटा पर्टिकुलर चाहिँ सजेसनको रूपमा नै उ गरेको छ नि त होइन. सो त्यो तिम्रो कन्सेप्ट, what do you think about it? I did not agree with that at all. I did not like. What's the logic behind it? It makes sense on a first thought. तर जति सोच्दै गयो, it's like the idea of universal basic income, well, I think makes less sense the more we think about it. होइन. It's के भन्ने, universal basic income means giving a basic income to basically everyone in the world. True. And everyone in the world should get some sort of money as their income. So they don't have to really worry about their living whether expenses. You're working or not, whether you're a beggar or the richest person in the world, त्यति amount चाहिँ you get it. पाउनु पर्यो होइन. So first is that would severely diminish the value of money. And if everyone has it, then that's the point of the value of money, right? Some people have it and some people don't. So like it would be almost like giving out pieces of paper that means nothing. And so every topic कुराको भाउ बढ्छ नि त त्यसपछि त, if everybody has the money होइन. अर्को चाहिँ okay, like think about how, like अर्को चाहिँ there are so many countries, सबैको आफ्नो आफ्नो फाइनेन्सियल सिस्टम छ होइन. there's मनीको भ्यालुएसन डिफ्रेन्ट छ. like if you say के अरे let's say $1,000 would be the basic income. अमेरिकाको लागि केही, अमेरिकनको लागि केही पनि होइन होइन. अब बङ्गलादेशमा बस्ने त मालामाल भयो त त्यसपछि होइन. हाउ I think there is a much deeper science किन भन्दाखेरि universal basic income is vouched by billionaires like Jeff Bezos and Elon Musk. That's why I don't trust it. I think त्यो theory wise जाने भन्छ, because यो billionairesहरूको लागि चाहिँ making humans work भन्दा पनि making robots work seems to be more profitable, more efficient, yeah, more faster होइन. अनि त्यो कन्टेक्समा त्यही त मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ the base should be judging a work based on how much value it adds to a society. Then he or she but it also, the book also talks about, very validly, it talks about how difficult it is to define what value is. True. It is very subjective. Especially when it comes to your non, like जुन ट्रेडिसनली प्रोडक्टिभ कामहरू होइन होइन, जुन which has value तर मोनिटरी भ्याल्युमा गर्न सकिँदैन. जस्तै लाइक टेकिङ केयर अफ चिल्ड्रेन, टेकिङ केयर अफ सोसाइटी, यु नो, सो लाइक हेल्पिङ पिपल होइन. दिज आर अल द थिङ्स द्याट क्यान नट बी मोनिटाइज्ड होइन, अर क्यान नट बी अब्जेक्टिभली भ्याल्युड. सो त्यसलाई चाहिँ कसरी, if we figure out how to value those things, then I think a lot of problem will be solved. So to conclude होइन, I think अब हाम्रो यो कुरा अगेन कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ आयुषको कुरा, मेरोको कुरा,
हाम्रो अलिकति बायस पनि हुनसक्छ होइन. Bias सो हुन्छ, यु हो. हेभ टु गो एन्ड रिड द बुक्स टु गेट टु नो मोर अबाउट इट. सो if there are few things that you want to take away from this book, though you ended up not loving the book, होइन, I didn't what love are the book. केही न केही टेक अवेज त छ होला नि त तिम्रो Yeah, the things that I loved in the book was like I really enjoyed reading all the testimonies from people. It was funny. And like like people complaining about their jobs, that was very entertaining. The entertainment value is like up here, high, at least in the first half of the book. and So I enjoyed that. did you found any punchlines? तिम्रो next I have to think about it. अझै पनि I'm still trying to process it. हुन्छ नि, a lot of things. बिकज मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि मैले पढ्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डअप कमेडियन्सहरूको लागि त थ्योरीवाला बुक पढ्नु त बवाल हुँदो रहेछ नि त होइन. किन भन्दाखेरि दिज आर नट डेटाज, दिज आर थ्योरी. एउटा मान्छेको हाइपोथेटिकल अजम्सन हो नि त होइन. अनि तिमीहरूको लागि त टन्नै पञ्च लाइन्सहरू आउने. That's actually when I said that this book sometimes felt like a premise for a bad stand-up is because that's what stand-up comedians do. Okay? We say something with such confidence and then provide half evidence to back it up. True. And then just leave. And it becomes funny. Yeah. Because we said a ridiculous thing, we proved it, and then we left. And त्यसपछि 5 मिनट सोचिसकेपछि कहाँ हुन्छ, यस्तो हुन्छ क्या. And we know that. होइन, we know that. त्यही भएर we leave early. Like when I said नेवार बाहुन वाला मैले पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि when I said के अरे नेवारको खतरा सर्ने हुन्छ, अरूको सर्ने त्यस्तो खतरा हुँदैन, I only give half the data. True. होइन. अनि भोलिपल्टसम्म सोच्दाखेरि होइन यार, नेवारहरूको पनि नराम्रो साउन्ड गर्ने, फनी साउन्ड गर्ने सर्ने हुन्छ त भनेर त भोलिपल्ट आउँछ नि त. But at that time I got the laugh and I left. So that's why I thought that this book at times felt like a very bad premise for stand-up. Because I felt like there were like enough data छैन, half data मात्रै छ यसमा चाहिँ लागेको. But talking about takeaways, I really liked his explanation about अलिकति historical context दिँदाखेरि के अरे यो के भन्छ, लेबर र वेल्थको बिचमा जुन ऊ भयो के भन्छ, बिकज अ कम्युनिस्ट वेभ आएर चाहिँ लेबरले हो वेल्थ के अरे भ्याल्यु जेनेरेट गर्ने भनेर भन्यो, एन्ड देन क्यापिटलिस्ट केम अनि होइन वेल्थले भ्याल्यु जेनेरेट गर्छ भनेर भन्यो, एन्ड द्याट्स द बिग फाइट होइन. अनि त्यो कुरा चाहिँ के अरे इट्स अ न्यू आइडिया फर मी, अनि आई हेभ लाइक धेरै कुरा सोच्नलाई दियो. वेयर आर यु मोर इन्क्लाइन्ड टुवर्ड्स? I don't know yet. Okay. And I don't know yet because there are merits to both. होइन. अनि तर also दुइटै साइडमा इभिल पनि छ होइन. So I have to think about that. And then I like the idea of how अहिलेको capitalism is sort of a feudal system, not exactly capitalism होइन. अनि the main takeaway त्यो सबै पढिसकेपछि मैले आफ्नै लाइफमा मैले युज गर्न मिल्ने टेकअवे चाहिँ के हो भने, I don't think that there are bullshit jobs entirely. I just think that there are a lot of jobs जहाँ चाहिँ maximum part चाहिँ bullshit छ होइन. It still has value, it still adds value to something, but it's just that the majority part of it is bullshit. And if we can pinpoint, hey, यो चाहिँ bullshit, so we can get rid of this, get rid of this, get rid of this, then we can be very efficient as a person, as an entrepreneur, as a business owner, होइन. Being able to pinpoint bullshit कहाँ छ would be very important. True. मेरो I have a similar takeaways तिमीले भने जस्तै. एउटा takeaways त अघि तिमीले भनेको मेरोमा चाहिँ के मिल्यो भन्दाखेरि म पनि I try to do a lot of things. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ I think यो बुकले चाहिँ एउटा रेट्रोस्पेक्ट कस्तो दियो भन्दाखेरि चाहिँ where I take a step back and thinking मैले गर्ने कुन कामहरू does not add much value compared to the, अब यो फेरि अपर्च्युनिटी कस्तिर पनि गयो हल्का होइन, जुनले चाहिँ अलिकति बेसी भ्यालु एड गर्दैन, या जुन कुरा चाहिँ भोलि मैले गरेन भने पनि वुड नट मच मेक अ बिग डिफ्रेन्स. त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब आई थिङ्क एउटा टक्क यो किन अहिले म एकदमै यो बुक हाईमा छु होइन, रिडर्स हाईमा छु होइन. सो आई थिङ्क आई विल टेक अ विक अर सो टु एक्चुली थिङ्क कि मैले गरेर कामहरू चाहिँ कुन बुलसिट छ विच डज नट एड मच भ्याल्यु. सो आई विल लाइक टु गेट रिड अफ देम. अर्को मलाई चाहिँ एउटा कस्तो यो डक्टेपर्सले चाहिँ मलाई एकदम हिट गरायो कि होइन. एज एन अन्टरप्रेनर जति बिजनेस बिल्ड हुँदै गयो, किन भन्दाखेरि त्यहाँ कस्तो लेखेको छ भन्दाखेरि यो नयाँ जमानामा चाहिँ
बिजनेसहरूले चाहिँ धेरै म्यानेजमेन्टहरूमा फोकस गरेर म्यानेजर्सहरू हायर गर्न थालेर म्यानेजर्स टु लुक आफ्टर म्यानेजर्स होइन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली म अहिले एकदमै म्यानेजमेन्ट टिम बिल्ड गर्ने स्टेटमा छु आफ्नो बिजनेसमा होइन. सो त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै आई सुड नट बी हायरिङ डक टेपर्स हुन्छ नि त्यो एउटा राम्रो टेक अवे दियो. अनि डक टेपर्समा चाहिँ आई थट अबाउट डक टेपर्स अ लट एन्ड द लाइक अनि डक टेपर्स डु एक्जिस्ट होइन. डक टेप अरू सबै एक्जिस्ट अनि सबैलाई थाहा. डक टेपर्स आई थिङ्क एउटा यस्तो हो जहाँ चाहिँ दे हेभ अ फिलिङ कि दे आर कन्ट्रिब्युटिङ सो मच बट होइन बट दे आर ओन्ली कन्ट्रिब्युटिङ बिकज देयर अप्पर म्यानेजमेन्ट टिम मेड अ मिस्टेक या डिन्ट डु देयर जब के अरे भेरी वाइजली. बट त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ अर्को लाइक टकिङ फ्रम दि अनदर साइड अफ इट होइन. आई थिङ्क वाट गाह्रो कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ भने especially in an entrepreneurial or a startup where things can grow from nothing to something big in a very short amount of time. And त्यो बेलामा चाहिँ the organization has very little time to perfect the system where it's the most efficient होइन. So त्यो केसेसमा चाहिँ डक टेपर्स अलमोस्ट एसेन्सियल भइदिन्छ क्या. अलमोस्ट एसेन्सियल भइदिन्छ. अनि जुन यस्तो अन्टरप्रेन्योरल कल्चरमा चाहिँ जब वेन यु ग्रो फ्रम नथिङ टु समथिङ होइन अ लट अफ द भ्यालिड जब विल इभेन्चुली एन्ड अप बिकमिङ अ डक टेपर्स के होइन. किन भन्दाखेरि सुरुमा जब चाहिँ द्याट जेनरली वी अल्सो हेभ पिपल हु आर गुड हुन्छ नि मल्टिटास्किङ सबै गरिदिने टाइपको होइन. अनि इभेन्चुली जब सिस्टम ग्रो हुन्छ जब एकदम स्पेसिफिक डिपार्टमेन्ट हुन्छ होइन अनि देन त्यही काम गरेर आएको मान्छे चाहिँ ऊ डक टेपर्स भइदिन्छ कि. आई थिङ्क कहिले काहीँ कस्तो लाग्ने भन्दाखेरि डक टेपर्स हेज अ पोटेन्सियल टु ग्रो एज अ सिइओ के बिकज हि हेज बिन डक टेपिङ अ लट अफ अदर थिङ्स. यस द्याट्स ट्रु टु. तर या इट्स डक टेपर्सलाई म इन्टायरली युजलेस चाहिँ भन्न सक्दिनँ होला म चाहिँ अहिले. इफ अ डक टेपर्स डज नट रियलाइज हि इज अ डक टेपर होइन आई थिङ्क नाउ द्याट्स हि इज के अरे ओके इफ अ डक टेपर रियलाइज इज अ डक टेपर्स एन्ड इभल्भ इन्टु समथिङ मोर स्पेसिफिक या एडिङ मोर भ्याल्यु आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट पोजिसन टु बी इन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. लाइक बिकज अब इन माई वर्क एज वेल देयर्स अ लट अफ duct taping होइन. Like I do work and then there every now and then I have to duct tape a little but I see that giving immense value होइन because we're almost expecting perfection from people which is not the case. कहिले काहीँ mistake हुन्छ and it's just that we're making sure that everything is right होइन. So like म totally ऊ चाहिँ हो भन्दिनँ अगेन्स्ट चाहिँ होइन होइन बिकज देयर इज भ्याल्यु टु इट. इज इट बिकज के अरे इन सम हाउ इन आवर लाइफ वी आर अल्सो डक टेपर्स. Yes. So we are more biased towards duct tapers. But then again, like if we believe that it has value, then it has value. Okay. There is a very contrasting character to justify everything. अर्को अनि मेरो लास्ट टेक अवे चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क दिस बुक इज डेफिनेटली अ भ्यालिडेसन फर अ लट अफ यङ पिपल. किन भन्दाखेरि चाहिँ यो बुकमा चाहिँ कस्तो कस्तो यो जब्सहरूको इक्जाम्पल दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सो कल आइडियल जब्स के होइन. जाने अफिसमा 7-8 घन्टा बस्दिने आफूलाई मन लाग्यो काम गरिदिने गेम खेलिदिने पैसा लिइदिने टन्न पैसा पाइदिने होइन अनि छोड्छु भन्दाखेरि झन् पैसा बढाइदिने अनि तर केही काम गर्न नपर्ने हुन्छ नि त्यस्तो जब्स. अनि दिज आर रियल इक्जाम्पल्स. किन भन्दाखेरि चाहिँ दिस ह्यापन्स पनि होइन 270 रेस्पोन्सेसबाट भनिएको थियो. अनि त्यहाँ चाहिँ के कुरा गरेको यो त सो कल आइडियल जब्स हुन्छ होइन. अनि आई थिङ्क अ लट अफ युथ विस फर दिस काइन्ड अफ के होइन. आई रिमेम्बर ब्याक इन माई के युथ जब चाहिँ मलाई यस्तो जिन्दगी त्यस्तो भइदियो हुन्थ्यो कि एउटा के अरे रेस्टुरेन्ट अन गर्ने होइन अनि टक्क बियर लिएर या बिच साइडमा हुन्छ नि जहाँ चाहिँ खासै फिजिकल वर्क गर्न नपरोस् खासै मिनिङफुल वर्क गर्न नपरोस् जस्ट चिल भएर यत्तिकै अब्जर्भ गरेर मात्र बस्न परोस् भन्ने अजम्सन हुन्छ नि त धेरै युथको होइन. त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ यो बुकले एउटा के दामी के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस पिपल आर नट ह्याप्पी रे के रिगार्डलेस अफ हाउ मच मनी यु आर मेकिङ होइन. इफ यु आर नट पुटिङ some meaning to a society, if you are not giving back something, if you are not involved in something that actually has a meaning and you are simply existing and bholi gaera गायब भयो भने पनि if people around you it all comes down to like having a meaning to your existence. तिमी कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ पैसा चाहिँ पाइरहेछौ अनि काम चाहिँ गर्नु पर्दैन भने eventually you'll feel like मेरो एक्जिस्टेन्स म्याटरै गर्दैन. एक्ज्याक्टली. अनि दिज आर स्याड एन्ड डिप्रेस्ड पिपल अनि दिज आर द पिपल हु हेभ इभेन्चुअली लेफ्ट द जब के होइन. अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ हाउ इम्पोर्टेन्ट इज इट इज या यो सो कल आइडल जब्स आर नट एक्चुली आइडल भन्ने कन्ट्याक्समा चाहिँ इट्स अ भ्यालिडेसन हुन्छ. इट वाज अलरेडी अ भ्यालिडेसन फर मी. तर आई थिङ्क आई वुड लाइक टु रिकमेन्ड दिस बुक टु अ लट अफ यङ पिपल होइन. अनि मेबी केही न केही माइन्ड अनि लाइक इफ यु फिल लाइक युर डुइङ अ जब द्याट्स बोरिङ एन्ड यु थिङ्क द्याट वाट यु डु
डज नट कन्ट्रिब्युट एनिथिङ अनि भोलि आएन भने खासै फरक पर्दैन तर आइज चाहिँ भन्छ त्यही भएर आउनुपर्छ त्यो खालको फिलिङ छ भने चाहिँ डेफिनेटली रिड दिस बुक लाइक एटलिस्ट एउटा कथार्सिस हुन्छ अनि इट्स अ थ्योरी अघि हामीले भने जस्तै आई थिङ्क मैले यो टर्म चाहिँ याद गर्नेवाला छु इन्भेस्टमेन्ट बायस भनेर बिकज मैले सोचेको थिएँ तर एउटा टर्म दिएको थिएन होइन बिकज आई थिङ्क वी डोन्ट बुकको कन्टेक्स्टमा चाहिँ we try to agree to a lot of things that the book has said, but at the end of the day these books are not textbook के अझ यो बुक पढिसकेपछि मैले टेक्स्ट बुकको इम्पोर्टेन्स फिल गरेँ कि कसरी भन न टेक्स्ट बुक चाहिँ जेनरली कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ साइन्टिस्टहरूबाट एउटा अप्रुभ भएको थ्योरीहरूलाई चाहिँ मिलाएर लेख्छ होइन जब कि हामी बी लिटल टेक्स्ट बुक नि त टेक्स्ट बुक भन्छौँ नि त होइन जुन बुक हामीलाई पढ्छौँ यो जुन फिक्सनल नन फिक्सनल अल दिस थ्योरी बुक्स आर रिटन बाई वान इन्डिभिजुअल होइन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ agree to disagree, disagree with a lot of things that you consume and doubt, question. Like especially books you read. I think because like I just can't comprehend the fact that there are जसले बुक पढे पनि क्या खतरा थियो बुक यार भन्छ हैन and I think it's because I read very few books म धेरै पढ्दिन एकदम छानेर मात्र पढ्छु अनि कुनै बुकहरु चाहिँ like I think like मैले I started not completing books. That's something even I blame myself for. No, not completing books is okay. Right? Not completing any book is not okay. Like पढ तर if you पढ्दै जाँदाखेरि चित्त बुझेन this is not don't stick to it. पनि छोड दियो हैन लाइक मुभी त हेर्दा छोडिन्छ एक्ज्याक्टली यु शुड नट फिल गिल्टी अबाउट इट या मुभी त हेर्दा छोडिन्छ बुक त इट टेक्स मन्थ्स यार if it's not connecting to you then why keep reading exactly and you don't read for the sake of reading book you read for because you actually want to take away something the book बाट अनि write books फेरि can change your life it does हैन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ I think it was also like I forgot the best part of this book was that it reference to my favorite book of the world, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Yes. मलाई त्यति बेला पनि आइस याद भएको थियो सो या डेफिनेटली हिचहाइकर्स गाइड टु द ग्यालेक्सी पनि एकचोटि हेर्नु त्यो पनि मेरो लिस्टमा छ आई हेभ नट रेड इट इट्स द best book in the galaxy and he has mentioned it so many times remember even when we were returning from Chitwan ani rati kare gaadi ma cha I have a tattoo from the book yes so, because I asked you a question why did you tattoo my tattoo don't panic अहिले खोल्न मिल्दैन but my tattoo होला bro हैन यो हातमा मलाई थाहा हुँदैन so यति भन्दै I hope you guys had a good time you got at least something to take away from this review and we motivated you to read the book called Bullshit Jobs David Graeber बाहिर विदेशीहरूको you should make a joke on यो बाहिरको सरनेम्सहरू it's quite hard to pronounce David Graeber को book anything you want to add at the end of the day nothing like we should decide on maybe I loved doing this so maybe we should do this again kunai book maybe a book that you suggest and if you guys have any questions regarding the book or the theory just talapati comment gardinu ani will link eyes below on the comment below and you know this guy is मेरो काम छैन म रिप्लाई गर्दिन्छु मज्जाले so त्यति भन्दै we'll be back again with another book review you guys take care bye bye